வணக்கம். நான் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சனா. இன்றைக்கு 2025 ஆண்டு 4ஆம் மாதம் 1ஆம் திகதி. ஒரு காட்ட சாட்டமான வீடியோ. பட் நான் இதுல தெளிவாக முதல்ல சொல்லி சரண்டர் ஆயிடுறேன். நான் எந்த நீதிமன்றங்களையும் விமர்சிக்கவும் இல்லை, எந்த ஜனாதிபதியையும் விமர்சிக்கவும் இல்லை, இந்த பாராளுமன்றத்தையும் விமர்சிக்கவும் இல்லை. முதல்ல வீடியோலயே ஸ்டார்ட் பண்ணியே தொடங்கிறேன். யாரையுமே விமர்சிக்கிறதுக்கல்ல, என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. ஸ்ரீலங்காவில் கருத்து சுதந்திரம் இருக்குதானே, எங்கட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்குது, அரசியல் அமைப்புல இருக்கு, கருத்து சுதந்திரம் உண்டு. அந்த கருத்து மற்றால பாதிக்காம நான் என்ன கருத்தை வேணும்னு சொல்லலாம். எனக்கு மனசுல கவலையான ஒரு விடயம் உண்டு. இந்த கருத்துல இதுல சொல்லுவோம் நினைக்கிறேன். ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன், அதை பாருங்க. ஃபர்ஸ்டா අහන්න එපා මොනවත් අපි යනවා මේ ආණ්ඩුවෙන් අහන්න. ආණ්ඩුව ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔච්චරයි. It's colorful. It's powerful. අහන්න එපා මොනවත් අපි යනවා මේ ආණ්ඩුවෙන් අහන්න. ආණ්ඩුව ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔච්චරයි. අද දින නඩුව කැඳවු අවස්ථාවේදී දීර්ඝ නඩු විභාගයකින් පස්සේ ගරු උගත් විදුෂකාරතුමිය සතියකට කල් දුන්නා ප්‍රයිමරි කමිෂන් එකට 2016 සිට මෙම පරීක්ෂණය කරගෙන ආවත් තවම සමහර සාක්ෂිකරුවන්ගේ කට උතර අරන් කියන කාරණය මත, මොකද 2016 දාපු පැමිණිල්ලට දැන් අවුරුදු 9ක් වෙන්න ආවා, තවමත් ඒ අවශ්‍ය සාක්ෂි සටහන් කරගෙන නැති බව අද ගරු අධිකරණයේදී අනාවරණය වුණා. ඒකෙන් පේනවා ඉතා පැහැදිලිවම ද්වේෂ සහගත කඩිමුඩියේ කරන නඩු කටයුත්ත බව යම් යම් බලපෑමත. ඒක මම හිතන්නේ ප්‍රයිමරි කමිෂන් එකටත් මේ වෙලාවේදී සමාන නිලධාරීන්ට කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා අද අධිකරණය තුළ. නමුත් මේ තුලින් අපිට පේන එක තමයි පසුගිය සතියේ මිද්දෙනියේදී ජනාධිපතිතුමා කියපු ප්‍රකාශය. ජනාධිපතිතුමාට දැන් රටත් බාර දීලා ආණ්ඩුවත් බාර දීලා දැන් ගමහරහා දුවන ගමන් කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩියෙන් කතා කරන අයට යන්න වෙන්නේ බන්ධනාගාරයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලිව පේනවා අද ප්‍රධාන විධායකයා විතර ජනාධිපතිවරයා නීතියට යම් කිසි වක්‍රාකාරයෙන් බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙන බව. මොකද හේතුව මහ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කතා කරන, රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන, ඒ වගේම විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ව දඩයම් කරන බවක් අපිට පේන. මොකද 2016 දී ඇතිවෙච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් තවමත් විමර්ශනයක් කරලා නැත්නම් ඇත්තටම ඒ වැරද්ද තියෙන්නේ අදාළ ආයතනයේ මිසක් ඒ සැකකාරයෙක් ඉදිරියේ චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමාගේ නෙමෙයි. අපි පැහැදිලිව දැක්ක පහුගිය මාස දෙක තුන තුල රටේ ප්‍රශ්න ගැන ඉතා දැවැන්තව කතා කරපු മന്ത്രിවරයෙක් චාමර දසනායක මන්ත්‍රීතුමා, ඒ වගේම රටේ ප්‍රශ්න ගැන, ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ මේ රජයෙන් වෙන යම් අකටයුතුකම් ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ නගන හඬ වහන්න, එම නැත්නම් මේ හඬ නිහඬ කරන්න කරන උත්සාහයක්. ඒ වගේම තමයි එතුමා ප්‍රධාන නිලධාරියා විදිහට, එහෙම නැත්නම් බලයලත් නිලධාරියා විදිහට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේවර පළාත්පාල මැතිවරණේ කටයුතු කරනවා. එතකොට මෙතුමාගේ මැදිහත් වීම කඩක්කපල් කරලා අඩාල කරලා ආණ්ඩුවේ යම් මැති ඇමතුරු තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය කරගන්න උත්සාහයක් කරන බවක් පේනවා. මොකද අද කාලිංග ඉංග්‍රීසි මැතිතුමා අධිකරණයේදී ඉදිරිපත් කරපු කාරණා අනුව අනාවරණය වෙනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ගරු අධිකරණය මේ සාක්ෂි සටහන් කරගෙන සාක්ෂි සොයා බලලා ඊළඟ නඩු දිනේදී ඔහුට අප ලබා දෙයි කියලා අපි විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද අද ඉතාමත් හොඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරා නීතිඥ කණ්ඩායම. හැබැයි එතනදී අල්ලස් කමිසම අපහසුත් වුණා ඒ සමහර තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. අවුරුදු 9ක් ගත වෙලත් අල්ලස් කමිසම අසාර්ථක වෙලා දිනෝ, අසමත් වෙලා දිනෝ අත්‍යවශ්‍ය පැමිණිලි සාක්ෂි සටහන් කරගන්න දී කියලා අපි මේ වෙලාවේ අපි හොඳටම දැක්කයි ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟ නඩු දිනේදී මේ ගැන දරු අධිකරණයේ සාධාරණයක් ලබා දී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.
දාසිනම තිබේ බොදුමල්ලගේ ආණ්ඩුවක් නේද? එතකොට ඇයි මේ වගේ වට ක්‍රියාත්මක 2016 තිබුණේ මම ඒ ආණ්ඩුව සම්බන්ධ නැහැ. නමුත් චාමර සම්පත් මැතිතුමා ඒ වෙලාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විදිහට හිටියේ. ඉතින් ඒක දීර්ඝව කිසිම බලපෑමක් අපි අහලා තිබුණේ නැහැ මේ නඩු කටයුත්තට කොහේ හෝ කිසිම බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ස්වාධීනව අල්ලස් කොමිසමට මේ සම්බන්ධයෙන් අවස්ථාව තිබුණා කටයුතු කරන්න. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය ඒ වගේම ගත යුතු ඒ කට උත්තර සාක්ෂි ඒ නිලධාරිගෙන් තවමත් සටහන් කරගෙන නැහැ. ඒ ගැන ගරු විනිශ්චයකාරතුමිය ඒ විමසා සිටින අවස්ථාවේ ඔවුන් කිව්වා ඒ කට උත්තර සටහන් කරගෙන නැහැ කියලා. ඉතින් එතුමිය සතියක කාලයක් කල් දුන්නා අල්ලස් කොමිසමට ඒ අවශ්‍ය சாட்சி சட்டம் கிடையாது. சரி, அந்த வீடியோவை பார்த்திருப்பீங்க. அதோட கனபேர் என்னென்றால் எனக்கு சொல்றவ ஏன் நீங்கள் கார் ஓடிக்கொண்டு வீடியோ எடுத்து போடுறீங்க, வீட்டை இருந்து எடுத்து போடலாமான்னு. இல்லை, எனக்கு கதைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, ஆக்கள்கிட்ட கோல்ஸ் வர்றது, வீட்டை போனா பிள்ளைங்க விடியம் பார்க்கணும், இது கார்ல எனக்கு கேமரா பிடிச்சு கொண்டுறதுக்கு ஒரு ஆளை வச்சிருக்கிறேன். ஸோ நான் அந்த வீடியோக்களை கார்ல ஓடிக்க போடுறது எனக்கு ஈஸி. இந்த டிரைவிங் என்ற நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து இதுல பிரயோசனமா போகும். ஸோ அதுதான் உண்மை. ஐயா எடுக்க மாட்டார். சரி, அப்படி நிக்கட்டும். என்னென்றால் பாப்பம் அண்மையில வரவு செலவு திட்டத்தின் கடைசி நாள் உரை, அதுல எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி, எங்களுடைய மேன்மை ஜனாதிபதி, அவருக்கு என்ன பேர், அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் ஒரு கருத்தொண்ட சொல்லுவார். அதை நான் கேட்டிருக்கேன் காதால, எக்ஸாக்டா ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் அதை நான் கேட்டிருக்கேன். அதைத்தான் சாமர சம்பத் தசநாயக்க அவர்களுடைய அட்டர்னி சொல்றதை தமிழ்ல சொல்றேன்னு எனக்கு வழக்கு போட்டா வீண் பிரச்சனை வரும். அந்த சாமர சம்பத் தசநாயக்க அதுக்கு முதல் பாப்பம் ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் என்னத்தை சொன்னார். ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் சொன்னார், වැඩිපුර ගෑගන්න සමාරු මන්ත්‍රීලා ඉන්නවා විපක්ෂයකින්. அதாவது கணக்க ஓவரா சண்டை பிடிச்சு சத்தம் போடுற எம்பிமார் எதிர்கட்சியில இருக்கணும். அதுல கனவேர் அண்ணு கிட்டடியில ஜெயிலுக்கு போவேன்னு சொன்னேன். ஏකින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉක්මනට හිරේ යන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝට මං හිතන්නේ හිරේ ඇතුලේ பார்லிமெண்டுவே பவத்தகனை ஆண்ட புழுவாங் கிரமையாக் அப்படி ஹதல தின்னங்கன்னு சொல்லி, அதாவது நீங்கள் சிறைச்சாலைகள்ல இருந்து கொண்டே பாராளுமன்ற அமர்வுகள்ல நீங்கள் நடத்துற மாதிரி நீங்க உள்ளுக்குள்ளேயே பார்லிமெண்ட வையுங்கோண்டு என்ற ஒரு நக்கல் கதை உண்டு எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி சொல்லியிருந்தவர். அதிண்ட பிரதிபலிப்போ இன்னமும் எனக்கு தெரியல, அதான் உண்மை. அந்த பிரதிபலிப்பா இல்லையான்றது மக்கள் தான் சொல்லுவோம். சோ அவர் சொன்னது சொல்லி 3ஆம் மாதம் 21ஆம் தேதி அவர் அப்படி சொன்னவர். 3ஆம் மாதம் 28ஆம் தேதி எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர், கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாமர சம்பத் தசநாயக்க பதுல டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நியோக என்றால் அங்கே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எதிர்கட்சியில இருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும், நல்லமாண்டு 2-3 வீடியோ வந்திருந்தது. நல்லம்மாக்காவை கூப்பிட்டு 2 வீடியோ வந்திருந்தது. அவர் என்னடா இப்ப நல்லம்மான்னு சொல்லி அவர்களுடைய தமிழ் மக்களுக்காகவும் குரல் கொடுத்திருந்தார். அதோட பதுல டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற கணக்க தமிழ் மக்கள், மலைய தமிழ் மக்கள் இவர்ல ஒரு சரியான நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார். பட் அவருடைய ஹிஸ்டரி, அவர் காசு அடிச்சவரா அடிக்கலையா, அதெல்லாம் எனக்கு யாருன்னே தெரியாது. எனக்கு நான் அதை பற்றி விமர்சிக்கவே இல்லை. இவருக்கும் எதிராக 3 வழக்குகள் 28ஆம் தேதி பிரைபரி கமிஷன் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவால வந்து கொழும்பு நீதிமன்றத்துல போடப்பட்டு 3 நாள் 28ல இருந்து 1ஆம் தேதி வரைக்கும் 3 நாள் தடுப்பு காவல்ல இருந்தவர். அதன் பின்பு அவருடைய 2 வழக்குகள்ல அவருக்கு பிணை வழங்கப்பட்டு, ஒரு வழக்குல வந்து அவர் 2016ஆம் ஆண்டு அவருக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுல போடப்பட்ட வழக்குண்ட சாட்சியங்கள் பதியாத காரணமாக அந்த சாட்சியங்களை பதிகிறதுக்காக ஒரு கிழமை கொடுத்து சம்பந்தப்பட்ட சாமர சம்பத் தசநாயக்க அவர்களை இன்றையில இருந்து இன்னொன்று ஒரு கிழமைக்கு வந்து நீதிமன்றம் தடுப்பு காவல்ல வைத்து விசாரணை செய்யறதுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வீடியோவை ஒரு உள்ளுக்குள்ள வரைக்கலையும் போய்களையும் பார்க்கல. எனக்கும் அந்த நீதிமன்றங்களுக்கு போய் அதே நேரம் சிறைக்கு போன ஞாபகங்கள் அதுகள் இதில் வந்திருந்தது. அவருடைய வழக்கு சம்பந்தமாக எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லணும். அவர் சரியான விடயத்தை செய்திருந்தாரா பிள்ளையான விடயத்தை செய்திருந்தாரா எனக்கு தெரியாது. அதுக்குரிய வழக்கு அவருக்கு ஏற்கனவே 2016ஆம் ஆண்டு அந்த வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்குது. ஆனால் இந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல என்று சொல்றார் அந்த
அவருடைய சட்ட அறிஞர், அதை விட அவருடைய சட்ட அறிஞர் சொல்றதை தமிழ்ல நான் சொல்லுகிறேன். ஒரு ஷார்ட்டான வீடியோ. ஒரு சட்ட அறிஞர் சொல்லுகிறார் என்னென்றால், சாமர சம்பத் தசநாயக்க எனப்படுவர் என்னுடைய கட்சிக்காரர், அப்படித்தானே சொல்லுவேன் நம்ம லோயஸ், என்னுடைய கட்சிக்காரர். அவர் வந்து 2016 ஆண்டு போட்ட வழக்கு ஒன்று இப்போது நிலுவையிலிருந்து மீண்டும் எடுக்கப்பட்டு அந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரிக்கப்பட்ட போது 3 வழக்குகள்ல 2 வழக்குகளுக்கு வந்து ஒரு 20 மில்லியனோ 2 மில்லியன் பெறுமதியான ஆட்பிணையிலையும், மற்றது 2 ஆட்பிணை வந்து இங்க கொழும்புலேயே வசிக்கிற ஆக்கள் சைன் பண்ண வேணும் என்ற ஆட்பிணையிலையும் நினைக்கிறேன். எனக்கு அது வடிவா அந்த வழக்கு டீட்டெயில் தெரியாதால பிள்ளையான விடயங்களை சொல்லக்கூட தெரியாண்டே சொல்றேன். 2 வழக்குகளை விடுவிக்கப்பட்டிருக்கார். ஒரு வழக்குகளை வந்து அவரை தொடர்ந்தும் இதுல இருக்க சொல்லி ஜெயிலே வச்சிருக்க சொல்லி இன்றைய தினம் நீதிபதி வந்து அதை ஒரு தீர்ப்பாக கொடுத்திருக்கிறார். அதை நீங்கள் இன்றைய தினம் இந்த முதல் போட்ட வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். என்ன இங்க உரைக்குது, ஏன் நான் இந்த வீடியோ போடக்கூடிய காரணம் என்னென்றால், அண்மைய தினங்கள்ல பாராளுமன்றத்தில என்பிபி அரசாங்கம் ஒரு அடக்குமுறை ஒன்றை கொண்டு வருது. அது என்ன அடக்குமுறை என்றால், தங்களுக்கு எதிராக கதைக்கவும் மேலாது, தங்களுக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்துல கருத்து சொல்லவும் மேலாது. தெரியும் உங்களுக்கு ஜாழ்ப்பாணத்துல, என்னுடைய கேமரா, ஜாழ்ப்பாணத்துல இருக்கிற பெரிய தலையிடி என்று சொன்னது நலிந்த ஜெயதிஸ் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். ராமநாதன் அர்ச்சுனா என்பிபிக்கு ஒரு தலையிடி, ஓமடாப்பா நீங்கள் ஊழல்கள் செஞ்சா நாங்கள் தலையிடியா தான் இருப்போம் என்று நலிந்த ஜெயதிஸ சொல்லி 1 மாத கால பகுதியில் எங்களுடைய பிமல் ரத்நாயக்க நான் செய்யாத ஒரு விடயம் ஒன்றை செய்ததாக சட்டத்தரணி சுவஸ்திகா அருள்லிங்கம் சம்பந்தமா நான் கதைக்கவே இல்லை. வசனம் கூட கதைக்கல. பாராளுமன்றத்துல கதைக்காத விடயத்தை கதைத்ததாகவும், அதை விட முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக இன முரண்பாட்டை ஏற்படுத்துகிறார் என்றெல்லாம் பொய் சொல்லி அதை முதலே கதைச்சு பேசினபடி பாராளுமன்ற சபாநாயகர் என்றால் அவர் அது வந்து சிலது வந்து நீங்க என்னதான் கும்மி குமாரினாலும் முழு பூசணிக்காய ஒரு பேணி பூட்டுக்குள்ள மறைக்கவே இல்லாது. அது என்னென்றால், உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சபாநாயகர் வந்து பாராளுமன்றத்தில அரசாங்கத்தின் கட்சியிலிருந்து வந்த ஒருவர் வைத்தியர் டாக்டர் ஜெகத் ஜெயவிக்ரமான்னு நினைக்கிறேன். அவர் எங்களுடைய மெடிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். அதை விட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படித்தவர் அல்ல நினைக்கிறேன். அவர் சாதாரணமாக வயது முதிர்ந்த போது கிரேட் 1க்கு வந்து அட்மினுக்கு போனதாகத்தான் எனக்கு சொல்லுகிறார்கள். நானும் அதை பார்க்கல. அவர் சம்பந்தப்பட்ட சபாநாயகரிடம் இவரே தாங்களே கதைத்து பேசி எழுதி அந்த எழுத்துக்கள் சம்பந்தமாக தாங்களே கதைத்து பேசி என்ன 8ஆம் தேதி வரை உள்ளூராட்சி தேர்தல் முடியும் வரைக்கும் என்னுடைய குரலை அடக்கி வச்சிருந்தது மட்டுமல்லாம டிசிசி மீட்டிங்ல எனக்கு அடக்க இல்லாம போனதால வந்த எதிர்விளைவுகள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ அவை அடுத்ததாக நான் நினைக்கிறேன் சாமர சம்பத் தசநாயக்கு அடுத்ததாக மீண்டும் ஏதாவது ஒரு வழக்குகள்ல புது வழக்கு ஒன்றை போட்டு ஏதாவது ஒரு போலீஸ் ஆபீசருக்கு பேசின மாதிரி அல்லது என்னன்னு சொல்றது ஏதாவது ஒரு வழக்கு ஒன்றை புதிதா போட்டு எனக்கு ஊழல் குற்றச்சாட்டு நீங்கள் கொண்டு வரையிலாது தம்பி, வேற ஆளை பார்க்க வேணும். ஆனால் ஏதாவது ராஜகாரிய பாதாகிரிமன்றது யாருக்குமே இவர்கள் போடக்கூடியது. அதால நான் இப்ப கனக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது, சில போலீஸ் அதிகாரிகள் சம்பந்தமா எல்லாம் முறைப்பாடுகள் வந்து கொண்டிருக்கு. நான் இதையுமே எடுத்து செய்யறதா இல்லை. ஏனென்றால் என்னோட போட்ட வழக்குகள் முறைப்பாடுகள் தர மக்களோட சப்போர்ட் பண்ணாது இல்லாம வந்துடும் கடைசியாகவே நான் அதுகள் சம்பந்தமாக அபிடவிட் அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறேன். எனக்கு நீங்கள் முறைப்பாட்டை தாரன்னு சொன்னா உங்களோட கையால் எழுதி சத்திய பிரமாணத்தை முடிச்சு அதையும் எனக்கு பார்லிமெண்ட் அட்ரஸுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு என்றால் 1-2 பேர் செய்த வேலையால சும்மா கோல் பண்ணி எம்பின் நம்பர் இருக்குதானே ஐயா எங்கட வீட்டுக்கு அங்கால ஒரு கோல் ஒன்று வந்தது. தன் தம்பி ஒரு ஆள் யாரும் 2 பேர் சொல்லாதால சொல்லாம நினைக்கிறேன். தம்பி வந்து கிளிநொச்சியில இருக்கிற இன்னொரு பொம்பளையோட ஓடி போயிட்டா அந்த பொம்பளைக்கு ஏற்கனவே 4 கல்யாணம் முடிஞ்சு இப்ப 5வது கல்யாணம் முடிய போது இந்த தம்பியை மீட்டு தாருங்கள் என்று சொல்லி ஒரு கோல் ஒன்று வந்தது. இதுகள் குடும்ப பிரச்சனைகள். இதுக்கு நான் ஏதாவது தலையிட்டு போலீஸ்காரோட கதைக்க போய் ஏதாவது செய்தா நாளைக்கு நாங்கள் அப்படி டாக்டருக்கு சொல்லல ரெண்டு ஆக்கள் மாறி இருவினம் பம்மு இனம் என்று சொல்லுவார்கள். அவை பம்மிரிவினம் அது பிறகு நாங்கள் தான் இருந்த இந்த வழக்குகளுக்கு ஏறாங்க. ஆகவே அப்படியான சில்லறத்தனமான விடயங்களை தவிர்த்து பொதுமக்களுடைய பொது பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக நீங்கள் எப்பவுமே நான் கோல் எடுக்கலாம். எந்த ஒரு எம்பியின் நம்பரும் ஓப்பனா இல்லை, என்னுடைய நம்பர் மட்டும்தான் ஓப்பனாக இருக்கும். உங்களுக்கு வடிவாக அது தெரியும். எனக்கு இந்த விடயத்துக்கு வருகிறேன். சாமர சம்பத் தசநாயக்க அவர்கள் வந்து இவ்வாறு திட்டமிட்ட ரீதியில அரசாங்கத்தால அந்த வழக்குகள் திருப்பி எடுக்கப்பட்டு செய்யப்படுகிறது வந்து திட்டமிட்ட செயலா? ஏனென்றால் ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்கிறார், ஓவரா பாராளுமன்றத்துல கதைக்கிற எம்பிமார் எல்லாம்
ஜெயிலுக்குள்ள போவினோம் அவரே வாய் திறந்து சொல்லி இருக்கிறார். சோ அதுண்ட ஒரு பிரதிபலிப்பா அப்படியாக இருந்தால் விரைவில் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கும் ஒரு இதொண்டை இவர்கள் போடலாம். ஆனால் சுட்டு எரிச்சு சாம்பலாயினாலும் அதுல இருந்து ஒரு பீனிக்ஸ் பறவை எழும்பி கதைக்கும். இது ராமநாதன் அர்ச்சனா உங்களை மாதிரி நீங்க போடுற எலும்பு துண்டுகளுக்கு வால் ஆற்ற இளங்குமரனோ அல்லது ரஜீவனோ அல்லது பவானந்த ராஜாவோ அல்லது எங்களுடைய அமைச்சர் சந்திரசேகரோ அல்ல. நான் எந்த எலும்பு துண்டுகளுக்கும் வாலாற்ற நிலைமையில எங்கிட்ட தமிழ் அரசியல்வாதிகள் மாதிரி இல்ல. இது ராமநாதன் அர்ச்சனாவின் அரசியல். தெரியும், நீங்கள் ஒரு கொலகார கூட்டம். ஜேவிபி எனப்படுகின்றது ரத்தம் கண்ட கூட்டம். சோ உங்களுக்கு சுட்டு சாகொள்றது ஈஸி நினைக்கிறேன், இப்படி கஷ்டப்பட்டு வழக்குகளை போடுறதுக்கு. அப்படி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சனா.